है विघ्न विनाशन सोए। पढ़ दे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। सुन कर सगरी संगत मोदा। जय जय चहुँ कोदा। सुन कर सगरी संगत मोदा। जय जय शब्द बदत चहुँ कोदा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग टल चवर छातर तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान अति सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हों जो दीन दुनिया दे मालक धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब जी विखे सुभाएमान हो के गुर इतिहास की लड़ीवार चल रही कथा नूं बड़े प्रेम नाल सुन रहे हो। अज का जो प्रसंग है श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का सचखंड प्याना सचखंड जान का प्रसंग है। कल तक आप जी ने सुनिया कि जिस वेले गुरु नानक देव जी महाराज आखिरी समय संगतां नूं दर्शन दीदारे दे के बिल्कुल त्यारे कर गए जान दे सचखंड नूं, उस वेले गुरु जी दे पुत्र बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास जी दोवें ही आके हाथ जोड़ के खड़ गए और बेनती करन लगे, महाराज सच्चे पातशाह सानू भी कोई उपदेश बख्शो, कृपा करो, साडे तो भी बड़ियां गलतियां भुल्लां होईयां। पर गुरु जी ने समझाया कि नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं बेटा, जो शब्द की वड्याई है गुरु पदवी है वो तो गुरु अंगद देव जी कोल ही रहेगी, उन्हां दी बराबरता तां कोई नहीं कर सकता। पर तुसी भी कई बार नहीं भाई लैणा जी दे बराबर पहुँच सके तो इसका मतलब ये थोड़ा भी तुसी कोई विरोधी हो गए गुरु घर दे। सारे इक्को जे नहीं होया करते। शहजादापुणा है, बचपना है, बहुत सारिया गल्लां हुंदियां, भावें लखां नेकियां चंगियाइयां पुन्न होण, पर जो तुर दरगाहों परमात्मा की मेहर भाई लैणा जी उत्ते है उहदी बराबरी ते किसे तो भी नहीं सी होनी। उन्हें आख्या महाराज आप जी चले जाओगे फिर साडा हुण किस तरीके असी विचरीए, की हिसाब किताब होएगा। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने आख्या तुसी चिंता कोई ना करो, गुरु घर दा ते कुकर, गुरु घर दा ते कुत्ता होवे वो भी भुखा नहीं मरता, उन्हों भी कमी नहीं। तुसी ते गुरु पुत्र हो, संगत दे विच रहे हो, आनंद माणिया है, तुहाडा भी मान सम्मान प्यार बनिया रहेगा। इस तरीके उन्होंने पूरी तसल्ली करवा के गुरु नानक देव जी ने भाई बुढ़ा जी कोल खड़े सन, उन्होंने तो भी पूछया भाई बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी बचन करो। उन्हें हाथ जोड़ के आख्या सतगुरु गुरु नानक देव महाराज आप जी सारी जिंदगी नाम बाणी का उपदेश दिंदे रहे, हुण जांदी वार फिर सानू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਰੂ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ। ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਵਾਹ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਦਾ, ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਦਾ। ਜਣੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪੇ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਨੇ, ਤਿਸਕੇ ਹਾਥ ਦੇ ਅੰਤ ਲੇਵੋ ਬਚਾਈ, ਨਿਜੰਗ ਦਾਸ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਦ ਬਖਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਭਾਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਮੋਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਾਭ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਨਾ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਦਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਬਦਤ ਚਹੁ ਕੋਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦਰਸਤ ਚਹੁ ਫੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਹਰੋ ਕਹਿਓ ਕਨਾਤ ਤਨੀਜੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਤਣ ਦਿਓ। ਕਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਦੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢੱਕ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਨਾਤ ਤਣਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਨਾਤ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਤ ਸਿੱਖੈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਨਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੁਨਤ ਹੈ ਸਿਨ ਦਾਸਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਘੇਰੀ ਤਹਾਂ ਕਨਾਤ ਵਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕਨਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੰਬਰ ਪਾਏ ਬਦਨ ਪਰਸਵਰ ਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਪੁਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਫਿਰ ਉਸ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਂ ਲਿਪ ਪੁੰਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲੇਟ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਰ ਪਰਾ ਸਗਰੇ ਨਰ ਮਾਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਬੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਆ ਚੱਲਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਨਾਤ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਖਰੀ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਬੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ ਜਵਾਨੀ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਬਿਰਹਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਬਿਰਹੋਂ ਆਖਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਰਹੋਂ ਬਿਰਹੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੈਰਾਗ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਵੈਰਾਗ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੋਚ ਤਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਦਲ ਧਰਿਓ ਆਨ ਬਹੁ ਭਾਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਦਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਵੀ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਅਗਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਅੱਧ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਿਖਾ ਚਿਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਕਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਚਿਖਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਰੁੰਨੜਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਆ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ। ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੋਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਟਣਾ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨੇ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪਠਾਨ ਤਹ ਆਏ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਐਨ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਨਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਵਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੇਬਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਰਖਵਾਲੀ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਰਸਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਈ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਝਗੜਾਂਗੇ, ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਂਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਉਦਣ ਦੇ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ। ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਤਦੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਮਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਖਾਨ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ। ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜਿੱਦ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦ ਪਏ ਇਹ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਲੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਰਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਊਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖੜਕਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਬਖੇੜਾ ਜਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਖੈ ਹਮ ਮਾਨੈ ਨਾਹੀ, ਏਤੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵੋ ਬਣਾਵੋ ਕਾਹੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੀਰ ਆਖਿਆ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਖੋਵਨ ਮਤ ਗੁਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਤੁਰਕ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਠ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਕੜ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਮ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਦੇਹ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਬ ਚੁਕਾਵਨ ਝਗੜ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਖੇੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਝਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਝਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਮਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ 'ਤੇ ਪਏ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛਿੜਕਦੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਘੜਿਆਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਇੰਦਰਾਸਣਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸਭ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ, ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਤਸਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦਿਤ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਾ ਗਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਣੀ ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਣੋ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵਾਏ। ਹੋਤੀ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹ ਲਗ ਜਿਸੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੈ ਹੋਤੀ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹ ਲਗ ਜਿਸੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹਟੇ ਸੰਗ ਤੇ ਦੇਵ ਸਭ ਚਰਨਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਏ। ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ ਕੀਨ ਕਹਾਂ ਵਿਸਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਆਤਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਗੇਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗਵਈਏ ਵਜਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭੂਤਲ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ਭਈ ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਣੀ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਕਥਾ ਵਿਥਿਆ। ਚੌਪਈ ਕਰੇ ਜੋਰ ਅਸਥਾਨ ਅਲਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸੋਟੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝਗੜਾ ਮਿਟਿਆ ਹੀ ਮਿਟਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕੋ
ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸੰਗ ਭਲੀ ਅਸਬਾਨੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨੀਕੇ ਦਿਨ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਵੈਸਿਕ ਹੁਤੇ ਸਮੀਪੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅੰਤਰ ਵੇ ਕਨਾਤ ਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸੰਯੁਗਤ ਸੀਤ ਤਹ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾ ਭਏ ਅਚਰਜ ਬਿਸੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੰਬਰ ਕੋ ਉਘਾਰ ਭਲ ਜੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਨਿਕਸੇ ਕਹਿਤ ਅਜੰਭਾ ਹੋਵਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੜੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਕੀਨੋ ਇਤਨਾ ਝਗੜਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨਵੇਰਿਓ ਸਗਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭੀ ਰਹੀ ਨ ਬੇਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਚ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਵੈਮ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ਼ਾ ਸੀਜ ਪਰ ਬਸਤਰ ਪਰੇਹੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਪਏ, ਆਹ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਲ ਨ ਕਰੀਏ ਪਰਸ ਪਰ ਦੇਹੋ ਕਨਾਤ ਖੁਲਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਕਨਾਤਾਂ ਖੋਲ ਦੋ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਨਰ ਨਾਲੀ ਸਰਬ ਕੌਤਕ ਮਤ ਵਿਸਮਾਏ। ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੌਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਲੀਰ ਉਤਾਰ ਕਨਾਤ ਸਿਤਾਬ ਗਏ ਟਿਕ ਹੋਏ ਦਰਸੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਐ ਸਹਿਜਾਵਰ ਚੀਰ ਪਰਿਓ ਪਿਠ ਜੈ ਗੁਰ ਊਚ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰ ਦੇਖੇ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਸੋ ਨਾਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਏ ਅਚੰਭ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਥਾਂ ਨਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਉੱਠਿਆ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਰਕਨ ਅੰਬਰ ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਤਬਲੀਆ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਸਗਰ ਝਗਰ ਗਿਆ ਨਿਬਰ ਹਰ
ਉਰ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਕੀਆ। ਬਸ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਝਗੜਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਨ ਲੇਕਰ ਚੀਰ ਚਿਤਾ ਚੰਦਨ ਕੀ ਰਤ ਕਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਦਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਜਹ ਗੁਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਦੀ ਦਾਹ ਭਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਾਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੋਵੇਂ ਰੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮੈਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭੋ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ 'ਚ ਲੱਭੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਸਤਰ ਦਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 70 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1596 ਜਾਣੋ। ਅੱਸੂ ਦੀ ਵਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ 10ਵੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੱਤ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੈਰਾਗ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਪਦਾ ਗੁਣ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਜਾ ਮੈਂ ਭਨੇ ਹਨੇ ਦੁਖ ਦੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਨੀ ਹੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਆਇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਢਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਕਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਲਖੇ ਅਸਤ ਸਤ ਸੋ ਨਿਰਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਸਤ ਅਸਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਫਤ ਮਹਾਤਮ ਜੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਦੁਰਿਓ ਨਹਿ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਮਤ ਬਾਣ ਜਾਣਹਿ ਬਿਲਨੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਹਨ। ਰਾਖਤ ਹੈ ਪਰੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਿਓ ਚਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਆਇ ਲੋਚਨ ਸੁਖ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਤੀ ਨ ਸ਼ਕਤ ਮੋਹਿ ਮਹਿ ਐਸੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਵ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਤਾਈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਮੋਹਿ ਮਤ ਦੇ ਬਨਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਥਾ ਅਤਰੂਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਨ ਅਪਰਗਟ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10 ਗੁਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਖ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋੜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰੋ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਸਿਮਰਨ ਰਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਲਗਨ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਤਿਨ ਪਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਸਿਫਤ ਗਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਬੂੜੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।